Egada Dhamarasabi Kilininabi Bilito Sunda Tirina Tayevabana Bidwata Sadra Samodi Dwana Avada Dhamma Udati Tanato Idina Dizavasena Tuditi Hotu Sabra Egada Kanda Badai Dhamarasabi Diyamini Pitamuto Sinomya Pyatili Kilininabi Metajina Kanto Nayoga Myoti Bibilito Pinto Soga Lonza Nita Adi Pive Sunda Tirina Sunda Amisito Titawaka Go Tayawato Jesu Gonjimadi Putemya Tiago Pete Badra Yodili Nyaswabana Bedwana Yupa Eju Tadra Yodili Nyaswabana Bedwana Taya Eju Yupato Museyo Kinkanin Dan Toto Hoja Putemya Tiago Nandi Jawa Nita Jubi Ulunga Myoto Mulisojo Tanato Nita Jubi Wamyoto Muto Tokana Nai Dhamma Avada Sukha Jena Tuana Yogama Uthati Thamyo Kinkwani Echanda Muga Livi Edina Disavusena Vati Mingala Disa Tuga Bobyosuya Jinja Jedumanga Dinyana Brida Apodrogondo A Dudi Bayangongin Chanda Imya Jedi Hotu Moksha Madwe Pipa Dedri Vihina Disa Avaradina Nabi Mahendina Maka Adakilita Vapadano Pati Tumada Edina Disavusena Dudite Hotu Sabra Mega Hada Ariya Media Gibeja Pyasi Agondo Kileta Magomye Te Kileta Myole Dodi Nobody demanded no Tadaba as it Mapipo in the body Apito What the Iwa Yoshi Jali on the Vedo Yon Tata to Adu Dinami Miasa Vianda Gejima Moklasima Gadavadi Sotomali Pito Muja Gondo Mahedina Dile Kanda Tumadi Kanda Pinya Kanda Wimodi Kanda Wimodi Jana Jadane Kanda Dihudo Konjesu Atudo Kosibu Jami Lejato Muja Bikondo Boko Myajido I Vidina Buddha Yazanki Peja Pyatiro Mua Kondo Desa Avarato Nayoga Dotili Nobody demanded no Dadaba at the Pipo Elementary Apito Pada Yoshido Mugaja Legomi Idina Disavusena Vazimingla Disa Gopyasuya Jinja Jedumanga Dinyana Brida Apodrogondo A Duti Bayangongin Chanda Imya Jinti Hotu Moksha Madwe Pipa Dedri Kaga Buddhinga Dhamma Nanyu Bali Dhamala Jira Buddhinga Dhamma Yeji Bali Dhamma Buddhina Mudo Siyaro Yisa Jada Yeji Bali Dhamala Jira Buddhinga Dhamma Naku Pipa No? Iro Nyaswabya Shinkuromya Jiyo Shimamoklan Kuromya Jiyo Shimagadava Kuromya Jiyo Mimiro Ye Yunan Nanda Asengo Pyali Pisa Sansit Si Senjen Jishu Mulake Aka Mimiro Di Kamata Vai Bhusimya Diya Kunaba Vibhadana Vai Bhusimya Diya Kunaba Doko Sanirija Jijan Jago Bamya Atuka Vijadi Madhudi Di Lauki Buddha Diya Deko Sanirija Jijan Jago Bamya Atuka Chabi Ilo Atu Nangere Atwe Bamya Nangere Atwe Lagura Bhusimya Diya Deko Do Yachika Jare Maru Yat Nanda Madi Lagura Bhusimya Diya Di Tinsha Siniba Bago Dilo Sinyalaje Aka Nenda Wamya Mu Bidi Dominata Bandi Pulando Mugaja Bari No? Ini Diya Brida Apodrogondo Le Badra Roma Nidara Sura Pale Jagoti Kodore No? Dilo Vyajini Degoa Shimamogla Shimagadava Kromya Jito Yet Mandama Nida Wamya De Bidi Dominata Bandi Pulange Kalo Mimiro Yet Mandama Nida Wamya Pwaya Chete Buddhimya Diyadini Sesa Nide Pidi Dominata Bandi Pulan Jinjade Suyi Mimiro Ledi Buddhimya Diyadi Mimiro Ye Yunan Nanda Asema Tensha Tisi La On Pomya Atoko Mulogula Pegong Baba Vanilla Abedi Buddhimya Diyadi Mimiro Ye Nanda Tensha Tisi On Pomya Atoya Male Tibani Pyo Dore No? When you look the deep Batan Jinsen by Nyaswapya Buddhinga Dukta
မာလာရှိတဲ့ဘုဇင်တရားခုနှစ်ပါးတို့မိမိတို့ရဲ့တန်တမှာပြည့်စုံအောင်ပွားများအထောက်ဖို့ဤစနစ်တေကိုဓမ္မနုပါဒနာပိုင်းမဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်တံဓမ္မနုပါဒနာပိုင်းမှာဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်နော်ဘယ်လိုဟောခဲ့တယ်သန္တဝါဣဇဒံသတိသံဘောသင်္ကောအတ္တိမေဣဇဒံသတိသံဘောသင်္ကောတိပသနာတိအသန္တဝါဣဇဒံသတိသံဘောသင်္ကောနတ္တိမေဣဇဒံသတိအသန္တဝါဣဇဒံသတိသံဘောသင်္ကောနတ္တိမေဣဇဒံသတိသံဘောသင်္ကောတိပသနာတိယတဇာနုပါဏသတိသံဘောသင်္ကောတဥပါဒဟောတိတင်္ဇပသနာတိယတဇဥပ္ပန္နတသတိသံဘောသင်္ကတဘာဝနာယပါရိပုရိဟောတိတင်္ဇပသနာတိဒီလိုလေးချက်ခေါ်ထားတယ်အလားတူပဲဓမ္မဝိဇ္ဇသံဘောသင်္ဝရိယသံဘောသင်္ပိတိသံဘောသင်္ပါဠိသံဘောသင်္သမာဓိသံဘောသင်္ဥပက္ခသံဘောသင်္ဒီကိုလည်းလေးချက်ဒီပဲမြတ်စွာဘုရားအသီးသီးဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်အဲဒီတော့နံပါတ်1အချက်ကဘာလဲလို့မေးတော့ဗန္ဒဝဣဇတံတတိသံဘောသင်္ကအတ္တိမေဣဇတံတတိသံဘောသင်္ကောတိပသနာတိဣဇတမိမိရဲ့ကိုယ်ရဣဇတသံဃာ၌မန္တဝါထေရရှိသည်မူလီဖြစ်သောတတိသံဘောသင်္ကတတိသံဘောသင်္တရားကိုမေငါဤတန္တ၌တတိသံဘောသင်္ကောတတိသံဘောသင်္တရားသည်အတ္တိတိသင်္ရှာရှိ၏ဟု၏ပသနာတိကိုယ်ပဲပြသည်၏မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာတတိသံဘောဇဉ်တရားထင်ရှားရှိနေရင်ရှိနေတယ်လို့ကိုယ်ကပြသိအောင်ကြိုးစားအထောက်ပါလားတူပဲမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဓမ္မဝိဇ္ဇသံဘောဇဉ်တရားထင်ရှားရှိနေရင်ရှိနေတယ်လို့သိအောင်ကြိုးစားအထောက်ပါမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဝရိယသံဘောဇဉ်တရားထင်ရှားရှိနေရင်ရှိနေတယ်လို့သိအောင်ကြိုးစားအထောက်ပါမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာပိဋိသံဘောဇဉ်တရားထင်ရှားရှိနေရင်လည်းရှိနေတယ်လို့သိအောင်ကြိုးစားအထောက်ပါမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာပဋိသံဘောဇဉ်တရားသင်္ချာရှိနေရင်ရှိနေတယ်လို့သိအောင်ကြိုးစားအထောက်ပါမိမိရဲ့မန္တမှာသမာဓိသံဃောဇဉ်တရားသင်္ချာရှိနေရင်လည်းရှိနေတယ်လို့သိအောင်ကြိုးစားအထောက်ပါမိမိရဲ့မန္တမှာဥပက္ခသံဃောဇဉ်တရားသင်္ချာရှိနေရင်လည်းရှိနေတယ်လို့သိအောင်ကြိုးစားအထောက်ပါနံပါတ်1ပါနော်ဒီတော့တတိစရကမှတ်ရမှုသဘောဓမ္မဝိဇ္ဇာကဓမ္မသဘောတရားတွေကိုထိုးထွင်းသိမှုသဘောဝရိယကဓမ္မသဘောတရားတွေကိုထိုးထွင်းသိအောင်ကြိုးစားအထောက်နေတဲ့သဘောပိဋိသဘောကထိုဓမ္မသဘောတရားတွေကိုထွန်းထွန်းသိလိုက်တဲ့အခါနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်နေတဲ့သဘောပါဠိကစိတ်စိတ်တို့ထိုခါမှာစိတ်စိတ်တို့ရဲ့ညီအေးနေတဲ့သဘောနော်သမာဓိကထိုဓမ္မသဘောတရားတွေအာယုန်၌စိတ်တည်ငြိမ်နေတဲ့သဘောဥပ္ပခါကထိုဓမ္မသဘောတရားတွေအပေါ်၌ကြောက်ကြမှုတောင့်တမှုမရှိပဲစိတ်ကိုအညီအမြတ်အလဲအလတ်ပါထားနိုင်တဲ့သဘောပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှခုလဲ9ခုနော်အဲ့ဒီခုနှစ်ခုကိုခြုံငုံပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင်သဘောအရာပြောလိုက်မှပုံပြီးသဘောပေါက်မှာနော်ဒီတော့မိမိရဲ့တန်တမာဘုဒ္ဓမြတ်တရားခုနှစ်ပါးသင်္ချာရှိရင်ရှိနေတယ်လို့သိပါဆိုတော့ခုနကဘုန်းကြီးရှင်းပြခဲ့တဲ့အတိုင်းသမထဘိုင်းဘုဒ္ဓင်ကခုနှစ်ပါးဝိပဿနာဘိုင်းဘုဒ္ဓင်ကလည်းခုနှစ်ပါးဖြစ်ကြပါတယ်သမထဘိုင်းဘုဒ္ဓင်တရားခုနှစ်ပါးသင်္ချာရှိတယ်ကိုရှိတယ်လို့သိရမယ်ဆိုရင်တတိကိုဥထည့်ပြီးပြောရမယ်ပြီးတော့တတိရဲ့တရားအာယုံကဘယ်နှမျိုးကြည့်တယ်လို့မေးတော့၄မျိုးကာယ ानु ပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ ानु ပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်စိတ် ानु ပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မ ानु ပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုပြီးတတိရဲ့တရားအာယုံကမ္မထံဘယ်နှမျိုးလဲဆိုပြဟောတယ်၄မျိုးနော်အဲ့တော့တတိရဲ့တရားကမ္မထံအာယုံ၄မျိုးဟောထားပြီးတော့အဲ့ဒီ၄မျိုးတည်းမှာဖြစ်လာတတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကိုယ်ရောင်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြားအယောင်ကမဖြစ်ဘူးလားလို့မေးရရှိတယ်။တခြားအယောင်တွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။သို့သောဒီလိုယောဂီများမှာအလင်းရောင်တွေကအရင်စပေါ်တယ်ဒီလိုယောဂီတွေကနမိတ်ကအရင်စပေါ်တယ်။အလင်းရောင်ဆိုတာကတော့နာတိများနဲ့ခန့်ကွာကွာမျက်နှာရှိပေါင်းကျင်မှာဖြစ်စေဘေးတစ်ဖက်မှာဖြစ်စေအပေါ်ဘက်မှာဖြစ်စေအောက်ဘက်မှာဖြစ်စေဒီလိုလုံးပေါင်းကျင်မှာဖြစ်စေအလင်းရောင်တွေကစပေါ်တယ်။ဒီအလင်းရောင်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့သာပေနယ်သုံးကတော့ဉာဏ်တော်ဘာသာဆိုပြီးဘုရားရှင်ကဟောအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာဟောထားပါတယ်နော်ဉာဏ်တော်ဘာသာဉာဏပိသောတစသည်ဖြင့်ဟောထားတယ်ဉာဏ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အလင်းရောင်ပဲဘာဉာဏ်လဲလို့မေးတော့ဘုရားကဘုဇင်တရားဘုဇင်မြတ်တရား9ပါးထဲမှာပါနေတဲ့ဓမ္မဝိဇ္ဇာအမိယနေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဲ့ဉာဏ်ပညာကဘယ်မှာလဲလို့မေးတော့ခုမိမိဝင်လေထွက်လေကိုရှုပွားသုံးသပ်နေတဲ့အခါဝင်လေထွက်လေအာယုံပါနဲ့ဘာဝနာသင်္ကညောစကပ်ပြီးကြီးနေပြီဆိုရင်အဲ့ကြီးနေတဲ့သမာဓိနဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဉာဏ်ပဲ
ဒီနည်းပြောရင်တော့ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးတို့စုံညီနေတဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ပဲအဲ့ဒီဉာဏ်ကြောင့်စိတ္တယုတ်ကလတွေကဒီကုလုံးအနှံပြဖြစ်ပေါ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီစိတ္တယုတ်ကလတွေကစိတ်တကုတ်တကုတ်ဒီစိတ္တယုတ်ကလပေါ်များစွာကိုပြည့်စုံနိုင်လေတော့အဲ့ဒီယုတ်ကလတဲ့ယုတ်ကလတိုင်းမှာဝဏ္ဏတယူပါယုံပါတယ်အဲ့ဒီယူပါယုံလေးကတောက်ပါဖို့တော့အဲ့ဒီစိတ္တယုတ်ကလတိုင်းမှာလည်းဒီဇောတပါတော့ဒီဒီဇောတကလည်းယုတ်ကလအသစ်ကိုဖြစ်စေတဲ့ဒီဒီဇောတကိုဥဒ္ဒလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥဒ္ဒခေါ်တဲ့ဒီဇောတကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်ကလတိုင်းမှာလည်းဝဏ္ဏတယူပါယုံပါတယ်အဲ့ဒီယူပါယုံကတောက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစိတ္တယုတ်ကလတို့ရဲ့ယူပါယုံအယောင်အလင်းဘုရားယုတ်ကလဒီရဲ့ယူပါယုံအယောင်အလင်းအဲ့ဒီယုတ်ကလအယောင်လေးနေကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအတုံးလိုက်အခင်းလိုက်ပြီးသွားတွေ့တယ်ယုတ်ကလမမြင်ခင်ပါနော်အဲ့ဒီအယောင်လေးတွေကဘုရားယုတ်ကလတို့ရဲ့အယောင်လေးကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြင်းအထိပြန့်နှံ့ပြီးထွက်သွားတတ်ပါတယ်စေတယုတ်ကလတို့ရဲ့အယောင်လေးကတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွင်းမှာသာပြန့်နှံ့တည်တယ်ဘုရားယုတ်ကလတွေကကြတော့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာလည်းတည်တယ်ဘုရားယုတ်ကလတို့ရဲ့အယောင်လေးကခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာလည်းတည်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပြင်ပမှာလည်းတည်နေတတ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအယောင်လေးကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသမာဓိဖြစ်လာရင်သွားပြီးတတိပြုပြီးတတ်တာလည်းရှိတယ်သို့တော့ဒီအယောင်လေးသည်အာနာပါနနမိတ်လို့မခေါ်ဘူးဉာဏ်ယောင်လို့သာခေါ်တယ်ဒီအာနာပါနနမိတ်ကနှာခေါင်းအတွင်းကထွက်လာတဲ့လေလေးကိုကအယောင်အလင်းလေးဖြစ်ပြီးထွက်လာတယ်ဆိုရင်တော့အာနာပါနနမိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလေလေးအပေါ်မှာသာဘာဝနာစိတ်ကိုညောစကပ်ပြီးဒီနေရာကျိုးစားပါသို့တော့ပေါ်သမှာဒီနမိတ်သည်မြတ်သောအဖြစ်မခိုင်ခံ့တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်မခိုင်ခံ့တတ်တဲ့သဘောရှိခြင်းကြောင့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဝင်လေထွက်လေကိုစူးစိုက်ပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဝင်လေထွက်လေအာယုံပေါ်၌မြေဝတ်စွာကပ်ပြီးဒီတဲ့သမာဓိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သို့မဟုတ်သမာဓိနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဉာဏ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အယောင်လေးဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝင်လေထွက်လေအာယုံကိုလွတ်ပြီးတော့တခြားအလင်းရောင်ဆိုတဲ့တခြားအာယုံဘက်သို့စိတ်ကရောက်သွားတဲ့ဒီပင်နဲ့သမာဓိကပြောင်းသွားလေတော့သမာဓိကအာယုံပြောင်းသွားလေတော့အယောင်အလင်းလည်းသို့မဟုတ်နမိတ်လည်းပျောက်ပျောက်သွားတတ်ပါတယ်အယောင်လေးလည်းပျောက်ပျောက်သွားတတ်ပါတယ်အဲကြောင့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအယောင်လေးပေါ်လာတဲ့အခါသို့မဟုတ်နမိတ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာနမိတ်ကိုခတ်သွက်လက်လက်နဲ့ခက်မြန်မြန်မကြည့်သေးပဲမဂ္ဂတိဝင်လေထွက်လေအပေါ်မှာသမာဓိကိုခိုင်ကောင်းအောင်ဆက်လက်ပြီးကြိုးစားလိုက်ရင်နမိတ်လည်းခိုင်သွားတတ်တယ်ဝင်လေထွက်လေသို့တော့နမိတ်နဲ့ဝင်လေထွက်လေနဲ့တသားတဲ့တစ်ခုတည်းဖြစ်အောင်မြင်အောင်ကြည့်ဖို့တော့လိုတယ်နမိတ်ကတခြားဝင်လေထွက်လေကတခြားနှစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းနမိတ်ကိုမကတ်နဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုသာစွတ်စွတ်တဲ့ရှုနေပါအဲဒီလိုရှုရကနေဝင်လေထွက်လေနဲ့နမိတ်နဲ့တသားတဲ့ဖြစ်သွားပြီတစ်ခုတည်းအတူတူဖြစ်နေပြီနှာခေါင်းအတွင်းကထွက်လာတဲ့လေလေးကအလင်းရောင်လေးဖြစ်ပြီးထွက်လာတဲ့မိခိုးရောင်လေးဖြစ်ပြီးထွက်လာတဲ့သို့မဟုတ်အဖြူရောင်လေးဖြစ်ပြီးထွက်လာတဲ့သို့မဟုတ်တရားအယောင်တစ်ခုခုဖြစ်ပြီးထွက်လာတယ်ဆိုရင်ဒါပုံကြနော်အဲဒီခါမှာဒီနမိတ်ကလည်းခိုင်းလာပြီဆိုရင်ဓမ္မတာအလျောက်ဝင်လေထွက်လေအပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကမကဖဲနမိတ်ပေါ်မှာစိတ်ကလေးကကတ်ထွက်တတ်တယ်ကတ်သွားပြီဆိုရင်တော့ထိုနမိတ်ကိုစွစွဆက်ဆက်ပြီးရှုနေရတယ်တချို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များမှာဒီနမိတ်ကအဝိုင်းတန်တန်ခက်ကြီးကြီးပေါ်ခြင်းလဲပေါ်နေတတ်တယ်ဒီလိုယောဂီများမှာဆင်းရဲလို့အရှင်လည်းကြီးပေါ်ခြင်းလည်းပေါ်နေတတ်တယ်ဘယ်လိုပဲပေါ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့နမိတ်ကိုလိုက်ပြီးမကြည့်ပဲနာသီးပြဝင်လေထွက်လေချင်းမှုထင်ရှားတဲ့နာသီးပြတော့အထက်နှုတ်ခမ်းတဏှာကသာစောင့်ပြီးတော့နမိတ်ကိုကြည့်နေပါဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓကတိပဏတတိတပိတဝဘာဝန္တတိဝဘာဝနာသမိသတိဝင်လေထွက်လေတိတိသွားတဲ့နေရာကတတိကပိရှုပွားသုံးသပ်ပါမှအာနာပါနသတိသမာဓိဘာဝနာဒီပြည့်ပြည့်စုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီတိကကိုမမေ့ဖို့ဆိုတယ်အဲဒီလိုရှုရကနေပြီးတော့နမိတ်ပေါ်မှာစိတ်ကကပ်နေနမိတ်ကိုသာစိုက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတချို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမမဖက်မနေနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့နမိတ်လို့တော့မမှတ်နဲ့ဝင်လေထွက်လေလို့ဒီလောက်ပဲမှတ်တယ်နော်အဲဒီလိုဝင်လေထွက်လေလို့မှတ်ပြီးတော့ဒီမမဖက်နေနိုင်တော့မမှတ်နဲ့စိုက်တာကြည့်နေပါအဲဒီလိုစိုက်ကြည့်နေရကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းသမာဓိကအသာတက်လာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လာတတ်လဲမိဘရောလုံးညစ်တဲ့နမိတ်ကလေးကဒီဝါကွမ်းဆိုင်ရောဖြူလာတဲ့အဖြူရောအဆင့်ကုသတတ်ပါတယ်အဲလိုအဖြူရောအဆင့်ကုသတတ်တဲ့အခါမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေသတိထားပါကဝင်လေထွက်လေအနေနဲ့သို့မဟုတ်နမိတ်အနေနဲ့သာအာနာပါနနမိတ်အနေနဲ့သာရှုရမယ်အဲဒီအယောင်အဆင့်ကိုနှမ်းပြီးနှလုံးမသွင်းနဲ့နှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒါကအဖြူပဲဒါကအနီပဲဒါကအဝါပဲလို့အဲ့လိုနှလုံးသွင်းမှများလာလို့အယောင်ဘက်ကိုစိတ်ကအယောင်များသွားရင်အယောင်တွေကတပြေးပြေးနဲ့စိတ်ပြောင်းရင်ပြောင်းသွားတတ်တယ်စိတ်ပြောင်းလို့အယောင်တွေကပြောင်းသွားပြီဆိုရင်သမာဓိကတပြေးပြေးလျှော့ကျသွားတတ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်
အဲ့ဒီချိန်ကမှအယောင်အလင်းကိုလည်းနှလုံးမသွင်းနဲ့ပုံစံကိုလည်းနှလုံးမသွင်းနဲ့ဝိုင်းခြင်းလည်းဝိုင်းမစေရှင်းခြင်းလည်းရှင်းပါစေဒီခြင်းလည်းဒီပါစေဖြူခြင်းလည်းဖြူပါစေဝါခြင်းလည်းဝါပါစေအယောင်လည်းမကြည့်နဲ့ပုံစံလည်းမကြည့်ပဲနဲ့ဝင်လေထွက်လေအနေနဲ့သုံးဖို့နမိတ်အနေနဲ့ဒါလည်းဘာဝနာစိတ်ကိုတဏှာမှာနာတိပြသုံးဖို့အထက်နှုတ်ကတဏှာကသာစောင့်ပြီးကတ်ထားပါကတ်ထားလိုက်လို့တမာရီကအတန်တက်လာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လာလဲနမိတ်ကတောက်ရှုကျက်တောက်ကြကျဲခဲ့ဆိုကြည်လင်တောက်ပါသွားလိုက်ပါအဲလိုကြည်လင်တောက်ပါသွားတဲ့အချိန်ခါမှာဒီကြည်လင်တောက်ပါနေတဲ့နမိတ်ထဲမှာဘာဝနာစိတ်ကနစ်မြုပ်ပြီးတော့ဝင်ထွက်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ခါမှာယောဂီအများစုကတော့အမတန်ကြောက်ကြဖို့တောက်တာမို့မရှိပဲသက်သက်သာသာလေးနဲ့သမာဓိကိုညီဝစွာဖြင့်ကြာရှည်တည်တော့အောင်ထိထားနိုင်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုဝန်ခံကြနော်အဲ့ဒီနင်းမြုပ်တဲ့အစစ်အတိမရောက်ခင်မှာတချို့ယောဂီတွေမှလည်းဘဝင်ကြက်သွားတတ်တယ်ဘဝင်ကြတယ်ဆိုတာကဘဝင်စိတ်ကလေးတွေဝိတိတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာဘဝင်စိတ်တွေအဖြစ်များသွားတာကိုဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအာနာပါနနမိတ်ကိုသုံးဖို့အာနာပါနကိုရှုပါသုံးတာနေတာကမနောဒရိကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ဖြစ်တယ်ဇောဝိတိတစ်ခုတစ်ခုမှာမနောဒရဝဇ္ဇတစ်ကြိမ်ဇော9ကြိမ်လောက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲဒီမနောဒရဝဇ္ဇတစ်ကြိမ်ဇော9ကြိမ်ပါဝင်နေတဲ့စိတ်အစဉ်တတ်တစ်ခုကိုမနောဒရဝိတိလို့ခေါ်တယ်အဲဒီမနောဒရဝိတိတစ်ခုဖြစ်ပြီးရင်ဝင်ကြတယ်ဝင်ကြပြီးနောက်ထပ်မနောဒရဝိတိထပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုံစံစနစ်အပြင်ခုလိုရှုနေရတာဖြစ်တော့တခါတည်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တတိပညာတွေကအားနည်းလာပြီဆိုရင်ဝိသိတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာဝင်စိတ်တွေကတော်တော်ခက်ကြကြစက်တဲ့ဖြစ်နေတတ်တယ်။အဲ့လိုဖြစ်နေရင်တချို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာပြောလဲ။ဘာမှမသိတော့ဘူးစိတ်ကမိမိနေတယ်တော့ဟုတ်ချုပ်သွားတယ်စသဖြင့်ဒီလိုအပြောမှတ်တတ်ပါတယ်နော်။တကယ်တော့ဒီဘုံစိတ်ကလည်းအတိစိတ်ပဲဗာသိတယ်လို့မေးတော့အတိဘဝသင်္ကဏိကလမရဏနာသောယူထားတဲ့အာယုံကိုတတ်သိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုသိနေတယ်ဆိုတာကလည်းဝင်စိတ်စိတ်တွေကိုသတိကျရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနားလေတယ်ဝင်စိတ်စိတ်မှာစိတ်စိတ်ရေပုံရအဖြစ်ဒီလူသားဖြစ်လို့သောမနာဝေဒနာနဲ့ရှင်ပြောပြပိဋကနဲ့နေခဲ့မယ်ဆိုရင်စိတ်စိတ်34လုံးကအထိရှိပါတယ်ထို34လုံးကိုသတိကျခွင့်ကြသိကြပြီးဉာဏ်နဲ့ရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိုင်းစားရင်ဒီဝင်စိတ်ဒီအတိသင်္ကဏိကလမရဏနာဇောကယူထားတဲ့အာယုံကိုသိနေပါတယ်လို့နားလည်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ပြိဿသမုပ္ပါရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနားလည်နိုင်တဲ့အကြောင်းများဖြစ်တယ်ယုံနာလည်းမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြိဿသမုပ္ပါလည်းမရှုတတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိနိုင်တဲ့အရာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဘဝင်စိတ်ကလေးဇက်တဲ့အဖြစ်များနေရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမူလရှုနေတဲ့နမိတ်ကိုမသိတော့ဘဲနဲ့တော့ဝင်လေထွက်လေကိုမသိတော့ဘဲနဲ့မိမိတည်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လို့မေးတော့တတိအပြော့သွားတယ်။ဗမ္ပတိညာအပြော့သွားတယ်။အတ္တမီခေါ်တဲ့လုံလဝရိယတွေအပြော့သွားတယ်။အဲ့ဒီလက်နဲ့သုံးခုကဒီသင်္ခါမှာအထူးလိုအပ်နေပါတယ်။အကောင်းတဲ့တတိအကောင်းတဲ့ကျိုးစားအထုတ်တဲ့ဝရိယအကောင်းနေတဲ့ဗမ္ပတိညာနမိတ်ကိုကိုယ်ကမြတ်သိတဲ့ဗမ္ပတိညာနမိတ်ကိုကိုယ်ကမြတ်သိအောင်ကျိုးစားအထုတ်နေတဲ့ဝရိယနမိတ်ကိုအမြဲတမ်းအမှတ်ရနေတဲ့တတိဒီဝရိယသမ္ပရိညာတတိခေါ်တဲ့ဒီတရား၃ပါးကဒီသင်္ခါမှာတက်ညီလက်ညီနဲ့အထူးလိုအပ်တဲ့အချိန်ခါဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုကျုပ်ကအထုတ်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာတပြည့်ပြည့်နဲ့တတိသမာဓိပညာဆိုတဲ့ဘုဇင်မြတ်တရား9ပါးတို့တက်ညီလက်ညီစုံညီလာပြီဆိုရင်တော့ထိုချိန်ခါမှာသမထပိုင်းဘုဇင်တရား9ပါးသင်္ချာဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်။ဘာဝနာစိတ်ကလေးကကြည်နေတော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်ထဲမှာနှိမ့်မြုပ်သွားပြီဆိုရင်ထိုသမာဓိကိုတဏှာကြီး3နာရီစသည်ဖြင့်ရအောင်ဆက်လက်ထိန်းပေးရပါတယ်။ထိန်းပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအနည်းဆုံးအဖြစ်3ရက်လောက်ထိုသမာဓိကိုခိုင်ကအောင်လေ့ကျင့်ရတယ်။ထိုင်တဲ့တဏှာကြီး3နာရီလောက်ရအောင်လည်းလေ့ကျင့်ရတယ်။အဲဒီလိုလေ့ကျင့်လိုက်လို့အောင်မြင်မှုရပြီဆိုရင်တော့ထိုရင်းလင်းတောက်ပနေတဲ့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်အာယုန်ထဲမှာဘာဝနာစိတ်ကလေးနှိမ့်မြုပ်နေတဲ့သဘောကိုလည်းကျွန်တော်ပြကတော့ပါမရှိလဲ။သက်သက်ရှုရှုအထူးမြဲမြံရှုအပ်တန်ဇံဟုခေါ်တရာဆိုပြီးတော့ဒီလိုအမိရှိထားတယ်။ဒီလိုစစိုးဆိုင်ဆိုင်နဲ့မြဲမြဲမြံမြံခင်ခင်ခန့်ခန့်နဲ့နမိတ်ကိုရှုပတ်သုံးသနိုင်တဲ့သဘာဝစွမ်းအင်ကိုပဲဇံလို့ခေါ်ရတယ်။ခေတ်ကတော့များသောအားဖြင့်မြေကျုံမိုးပြန်နေတာကိုဇံလို့နားလည်တယ်မဟုတ်ပါဘူးနော်။မြေကျုံမိုးပြန်တာကအဘိညာဉ်ရဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ခုကတော့ရင်းလင်းတော့ပါနေတဲ့နမိတ်မှာဘာဝနာစိတ်ကိုညီဝဇံနှိမ့်မြုပ်နေတဲ့သဘောလေးကိုဇံလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဇံကိုခိုင်ကနေပြီး2နာရီ3နာရီလောက်အထိဒီဇံကိုတည်ရအောင်ထားနိုင်တဲ့ဝင်စားနိုင်တယ်ဆိုရင်
သမ္မာတရင်တန်ကျင်တလုံးအိမ်အတွင်းဘက်ကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့ဘဝင်မနောအကြည်လို့တင်စားပြီးခေါ်ထားတဲ့အကြည်တဲ့တစ်မျိုးတွေ့ပါတယ်တင်စားပြီးခေါ်ရဲဆိုတာကဘဝင်စိတ်အဝင်ပါဖြစ်တဲ့စိတ်စိတ်တွေမှာအယောင်အလင်းတော့မရှိပါဘူးသို့တော့ဝင်စိတ်အဝင်ပါဖြစ်တဲ့စိတ်စိတ်တွေကစိတ္တယုတ်ကလပေါင်းများစွာကိုတော့ဖြစ်စေနိုင်တယ်အဲ့ဒီယုတ်ကလဒီမှာပါနေတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံလေးကကြည်လင်တော့ပါတယ်အဲ့ဒီစိတ္တယုတ်ကလဒီထဲမှာပါနေတဲ့တေဇောတရှိတယ်ဒီတေဇောတကဥဒုခေါ်တယ်အဲ့ဒီတေဇောတဥဒုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်ကလတိုင်းမှာလဲဝဏ္ဏတယူပါယုံပါနေတော့အဲ့ဒီဝဏ္ဏတယူပါယုံကလည်းကြည်လင်တော့ပါတယ်အဲ့ဒီစိတ္တယုတ်ကလဥဒ္ဒယုတ်ကလဒီမှာပါနေတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံတွေကိုအတုပ်လိုက်အခက်လိုက်သွားတွေ့တဲ့အခါဟန်သာမှန်သာလို့ကြည်နေတဲ့အကြည်ဓာတ်တစ်မျိုးကိုနှလုံးအိမ်အတွင်းမှာသွားတွေ့တယ်။အဲဒီတွေ့လိုက်တဲ့ကိုပဲဒီအတုသဖြင့်ဝင်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဒီအကြည်ဓာတ်ကိုပဲအကြောင်းရဲ့အမည်ကိုအကျိုးမှတင်စားပြီးတော့အကျိုးဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားတို့ရဲ့ကြည်လင်မှုကိုပဲအကြောင်းဖြစ်တဲ့ဝင်စိတ်ရဲ့ဝင်ဟူသောအမည်ကိုအကျိုးဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေပေါ်မှာတင်စားပြီးအကျိုးဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေရဲ့ကြည်လင်တော့ပါမှုကိုပဲဝင်မနောအကြည်မနောထွာရဆိုပြီးဒီလိုခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဝေမနောအကြည်မှာသိသိနိုင်ပြီဆိုရင်တို့ဝေမနောအကြည်မှာဒီကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပြိပါကနမိတ်ကလေးလာပြီးထင်းချက်ချက်ပေါ်နေတာတွေ့တယ်။အဲ့လိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကမှယောဂီဘုံဘောကဝိတဝိသရပိတိဒုက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့နိုင်ငံ၅ပါးကိုသိလိကြသိသိလို့ရပါတယ်နော်။အဲ့လိုသိသိလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာခဏကကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပြိပါကနမိတ်ကိုအာယုံပြီးတော့နမိတ်ထဲမှာဘာဝနာစိတ်ကိုနိမ့်လို့ပေါ့အောင်ပြန်ကြိုးစားပါဒါကိုသံဝိဇ္ဇာတွေလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဇံဝင်စားပြီးတော့တဏှာရင်တဏှာကြီးတော့အနည်းဆုံးဝင်စားပါဝင်စားပြီးဇာမထလေတာချင်းဝေမနောကြီးကိုသိသိလိုက်ဝေမနောကြီးမှာဒီကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့နမိတ်ကလေးကလာပြီးထင်တာကိုတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ဝိတ္တကိုသိသိကြည့်နောက်တကဇံပြန်ဝင်စားလိုက်ဇာမထလေတာချင်းအလားတူပဲဝေမနောအကြီးမှာဒီနမိတ်ထင်တာတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ဝိသရသိသိလိုက်အလားတူပဲဇံပြန်ဝင်စားလိုက်ဇာမထလေတာချင်းပိဋိသိသိလိုက်ဇံဝင်စားလိုက်ဇမ္မတလင်ထားခြင်းဒုက္ခသိသိလိုက်ဇံဝင်စားလိုက်ဇမ္မတလင်ထားခြင်းဧကဂတသိသိလိုက်ဝိတ္တဝိဇာရပိဋိဒုက္ခဧကဂတကိုတဲ့ဇိကံ၅ပါးကိုတလုံးစီသိသိလို့ညနေမှသင်္ချာတွေ့ပြီဆိုရင်တခါဇံပြန်ဝင်စားလိုက်နော်အာနာပါနပရိပါကနမိတ်ကိုပဲအာယုမိဇံပြန်ဝင်စားလိုက်ဇမ္မထလင်ထားခြင်းအဲ့ဇိကံ၅ပါးကိုပြန်ယူမြင်အောင်သိသိရပါတယ်အဲ့ဒီလိုသိသိနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဘုရားမြတ်တရား9ပါးမိမိရဲ့တန်တမှာထင်ရှားဖြစ်တာကိုဖြစ်တယ်လို့သိနိုင်ပါတယ်ဒါကသမထပိုင်းပဲနော်အဲ့ဒီဘုရားမြတ်တရား9ပါးကိုဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးထပ်ပြောမယ်တတိသံဃောသေဆိုတာကကြည်လင်တော့ပနေတဲ့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်အာယုံကိုအမှတ်ရနေခြင်းသဘောဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဃောသေဆိုတာကကြည်လင်တော့ပနေတဲ့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်အာယုံကိုထိုးထွင်းသိမြင်နေတဲ့သဘောဝရိယသဘောစဉ်ဆိုတာကကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်အာယုံကိုတွန်းတွန်းသိအောင်ကြိုးစားအထောက်နေတဲ့သဘောတတိမြင်အောင်ကြိုးစားအထောက်နေတဲ့သဘောသမာဓိဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်နေတဲ့သဘောဒါတွေအကုန်ပါတယ်နော်ဝိနိသဘောစဉ်ဆိုတာကကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်အာယုံကိုသင့်တဲ့နေတဲ့သဘောမြတ်လို့နေတဲ့သဘောပါဠိသဘောစဉ်ဆိုတာကကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်အာယုံပေါ်မှာစိတ်စိတ်တွေရဲ့အေးချမ်းနေတဲ့သဘောသမာဓိသဘောစဉ်ဆိုတာကကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်အာယုံတစ်ခုတည်းပေါ်တဲ့စိတ်ကြရောက်တည်ငြိမ်ပြီးညီဝတ်ဆောင်ကပ်ပြီးဝတ်နေတဲ့သဘောဥပက္ခသဘောစဉ်ဆိုတာကကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်အာယုံကိုအာယုံယူပြီးတော့စိတ်ကိုအညီအမျှကြောက်ကြမှုတောင့်တမှုမရှိဘဲအလဲအလတ်မှန်ညီဝတ်စွာတည်တတ်အောင်ထားနိုင်တဲ့သဘောလေးလေးရှုနိုင်တဲ့သဘောကြောက်ကြမှုလည်းမရှိဘူးတောင့်တမှုလည်းမရှိဘူးတနည်းပြောရင်တော့ရာဂဒေါသမောဟမာမာနဣဒ္ဓမေသရိယဥဒိစ္စအစရှိတဲ့ကိလေသာတရားစိုးတွေဝင်ရောက်ပြီးမလာတော့ဘဲနဲ့နမိတ်ပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကလေးကိုအညီအမျှထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားလေးတစ်ခုဒါတတ္တရမိစ္ဆကစိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစွမ်းရည်လေးတစ်ခုကအဲ့ဒီကံမှာအကောင်းတာပြီပေါင်းလိုက်တော့ဘုဇင်ဘယ်နှပါလဲ9ပါးသမထဘိုင်းဘုဇင်9ပါးဖြစ်တယ်ဒါကပရမဇ္ဇအခိုက်မှာဘုဇင်9ပါးနော်အဲ့တော့ဒီဘုဇင်9ပါးနဲ့ဘုန်းကနိုင်ငံ9ပါးအကြောင်းကိုဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးပြောမယ်ဝိတ္တဆိုတာကကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်အာယုံဘောသောစိတ်ကိုရှင်းရှုတင်ပေးခြင်းသဘောဝိသရဆိုတာကကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်အာယုံကိုထပ်ခါသုံးသဆင်ခြင်နေခြင်းသဘောပိဋိဆိုတာကကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်အာယုံကိုနှစ်သက်နေခြင်းသဘော
ဒုက္ခဆိုတာကကြည်လင်တောက်ပနေတဲ့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်အာယုံရဲ့အယတကိုချမ်းချမ်းသာသာခံစားနေခြင်းသဘောဧကဂရဆိုတာကကြည်လင်တောက်ပနေတဲ့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်အာယုံတစ်ခုဒီပေါ်၌စိတ်ကြရောက်တည်ငြိမ်နေခြင်းသဘောပေါင်းလိုက်တော့ဇိုင်းကဘယ်နှပါလဲဇိုင်းက၅ပါးဘုဇင်တရားက9ပါးပရမဇ္ဇအခိုင်အမာဘုဇင်တရား9ပါးနဲ့ဇိုင်းက5ပါးတို့သင်္ချာဖြစ်နေပြီသို့တော့အဲ့ဒီအပိုင်းမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘုဇင်တရား9ပါးကိုညီမျှအောင်ကျင့်တတ်ဖို့တော့လိုတယ်အဲ့ဒီဘုဇင်မြတ်တရား9ပါးကိုညီမျှအောင်ကျင့်တဲ့အပိုင်းမှာဘုဇင်မြတ်တရားကြီးကအုပ်စု2ခုရှိနေတယ်နံပါတ်1အုပ်စုကဓမ္မဝိဇ္ဇာခေါ်တဲ့ခုလိုခြေလင်းတော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်ကိုထိုးထွင်းသိနေတဲ့ဉာဏ်ကဉာဏ်ဝရိယကခြေလင်းတော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်ကိုထိုးထွင်းသိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ဝရိယပီတိကခြေလင်းတော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့နှစ်သက်နေတဲ့သဘောပေါင်းလိုက်တော့ဓမ္မဝိဇ္ဇာဝရိယပီတိဆိုပြီးဘုဇင်တရားတအုပ်စုသူတို့ကညီကိုတွေပဲနော်နောက်တစ်ခုကနောက်တအုပ်စုကပတ္တိသံဃောဇဉ်ဘာတရိကခြေလင်းတော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့စိတ်စိတ်တို့ရဲ့ညီအိနေတဲ့သဘောသမာဓိသံဃောဇဉ်ဆိုတာကခြေလင်းတော့ပါနေတဲ့အာယုံတစ်ခုဒီပေါ်နဲ့ဘာဝနာစိတ်ကညီဝတ်စွာကပ်ပြီးညီနေတဲ့သဘောဥပက္ခသံဃောဇဉ်ကဒီခြေလင်းတော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်အာယုံတစ်ခုဒီပေါ်၌ကြောက်ကြမှုတောင်းတမှုမရှိဘဲစိတ်ကိုအညီအမျှအလဲအလတ်နဲ့ထားနိုင်တဲ့သဘောဝန္တတိသမာဓိဥပ္ပခာဒီဘုဇင်၃ပါးကလည်းညီကိုပဲနော်သူကတအုပ်စုအဲဒီတော့အဲ့ဒီနှစ်အုပ်စုကိုညီမျှအောင်တတိကအလဲကောင်ကထင်ပြရတယ်တတိသဘုဇင်ကဈာနေသမားပဲနော်အဲဒီတော့ဒီအုပ်စုနှစ်ခုရှိတဲ့အခါမှာဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဃောဇဉ်ဝရိယသံဃောဇဉ်ပိဋိသံဃောဇဉ်ခေါ်တဲ့ဘုဇင်တရား၃ပါးကလွန်ခဲ့လာပြီဆိုရင်စိတ်ကပြတ်လွန်သွားတယ်တခါပါဠိသံဃောဇဉ်သမာဓိသံဃောဇဉ်ဥပ္ပက္ခသံဃောဇဉ်ခေါ်တဲ့ဘုဇင်တရား၃ပါးကအကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ကပြင်းကြီးသွားတတ်တယ်ပြင်းကြီးတဲ့ကောဋိဇဘက်ကိုယိုင်လဲသွားတတ်တယ်အဲဒါကြောင့်တတိကနဲ့အလယ်ကောင်ကထိမ့်ပြီးတော့ဓမ္မဝိဇ္ဇာဝရိယပီတိခေါ်တဲ့ဒီဘုဇင်တရား၃ပါးသိလွန်ခဲ့လာပြီဆိုရင်နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ပါ။အယုံတစ်ခုကိုသိနှစ်သက်လာပြီဆိုရင်စိတ်တွေကဘာဖြစ်လဲ။နည်းနည်းလေးလှုပ်ရှားလာတယ်နော်။လှုပ်ရှားလာတဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးပြ emotion ခေါ်တဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ပေါ်လာတော့ညီဝမှုသမာဓိကရော့မသွားဘူးလား။ရော့သွား။ဝါဒတိသမာဓိဥပ္ပက္ခခေါ်တဲ့ညီဝတ်နေတဲ့သမာဓိဘက်တော်သား၃ခုကအားကောင်းလာလို့စိတ်ကသိငြိမ်လာပြီဆိုရင်ငြိမ်နေတဲ့အတိုင်းနေလိုက်တဲ့အခါမှာနမိတ်ကိုထွန်းထွန်းပြင်းပြင်းသိတဲ့ဓမ္မဝိဇ္ဇာအုပ်စုကရော့သွားတတ်တယ်။သမာဓိအားကောင်းရင်ဓမ္မဝိဇ္ဇာအုပ်စုကရော့သွားတတ်တယ်။အဲဒီလိုရော့သွားပြီဆိုရင်ဒီပြင်းပြင်းစိတ်ကမှင်းပြီးတော့နေလိုက်တဲ့အတွက်နမိတ်ကိုထွန်းထွန်းပြင်းမသိတော့ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲ။ပြင်းကြီးတွေဘက်ကိုစိတ်ကရိုင်သွားတယ်ပြင်းကြီးရတယ်မဟုတ်ဘူးနောက်တော့ဘဝင်နေကြကြသွားတတ်တယ်။နမိတ်ပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကိုညှိုးစွာကပ်ပြီးတီးအောင်မကြိုးစားနိုင်တဲ့သဘောလေးတွေပေါ်လာတယ်။အဲဒါကြောင့်ဓမ္မဝိဇ္ဇာဝရိယပီတိဆိုတဲ့အုပ်စုတစ်ခုပါဠိသမာဓိဥပ္ပက္ခဆိုတဲ့အုပ်စုတစ်ခုဒီအုပ်စုနှစ်ခုကိုညီမျှအောင်ထိမ့်ပေးပြီးတော့သံသမာဓိကိုခိုင်ကအောင်လေ့ကျင့်ပေးရတယ်။ညီမျှအောင်ဘယ်လိုနဲ့ထိမ့်လဲသတိနဲ့ထိမ့်ပေးရတယ်နော်။ပေါင်းလိုက်တော့ဘုဇင်တရား9ပါးနဲ့9ပါးနော်။အဲဒီဘုဇင်တရား9ပါးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားရှင်ကသတိပဋ္ဌာန်ကျင့်တဲ့ဘိုင်းမှာသမထဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဘယ်လိုဟောလဲသန္တာဝဣဇတံတတိသံဃောဇင်ကအဋ္ဌိမေဣဇတံတတိသံဃောဇင်ကောတိပသနာတိဣဇတံမိမိယေကိုရိဣဇတံသန္တာ၌သန္တံထင်ရှားရှိသည်မူလီဖြစ်သောသန္တဝံထင်ရှားရှိသည်မူလီဖြစ်သောတတိသံဃောဇင်ကတတိသံဃောဇင်တရားကိုမေငါဤကိုရိဣဇတံသန္တံ၌တတိသံဃောဇင်ကောတတိသံဃောဇင်တရားသည်အဋ္ဌိပြင်းရှားရှိ၏ဟု၍ပသနာတိဘောဂပြပြသိ၏ငါရဲ့သန္တာမှာတတိသံဃောဇင်တရားထင်ရှားရှိနေတယ်ဆိုရင်လည်းထင်ရှားရှိနေတယ်လို့ဘောဂပြပြသိပါအလားတူပဲဓမ္မဝိဇ္ဇာသံဃောဇင်ဝရိယသံဃောဇင်ပိဋိသံဃောဇင်ပါဠိသံဃောဇင်သမာဓိသံဃောဇင်ဥပ္ပက္ခသံဃောဇင်ဆိုတဲ့ဘုဇင်မြတ်တရား9ပါးတို့မိမိရဲ့သန္တာမှာထင်ရှားရှိနေပြီဆိုရင်လည်းရှိတယ်လို့သိပါဒါကသမထဘိုင်းပဲရှိနေတယ်နော်ဝိပဿနာဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုဇင်မြတ်တရား9ပါးအထက်ပိုင်းဇန်ဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုဇင်မြတ်တရား9ပါးတို့ထင်ရှားဖြစ်ပုံအပိုင်းကိုတော့လက်ဖန်ရကြမှာပဲဆက်ပြီးဟောကြလို့နော်ဘုလိုတရားနာတဲ့အပိုင်းမှာသောသောကတော့တခါကြီးပူအောင်လို့ပေါ့တယ်နော်သူလည်းကျွတ်တင်လို့ပြောထားပါတယ်သူလည်းသူဆွေးနွေးမှုမင်းမြတ်မှုဆိုတာရှိပါတယ်နော်ဒီတရားနဲ့ပတ်သက်လို့
နာမလဲရာတော့ဘုနာမရှင်းတာလေးတွေထပ်ပြီးဆွေးနွေးခွင့်ရှိပါတယ်နော်ဆွေးနွေးခြင်းဆွေးနွေးကြပါဒီညတော့ဒီမှာပဲကြက်ကြတော့နော်ဘာဆွေးနွေးခြင်းလည်းဝိဉ္ဇနာရှိရင်မရှိရင်လည်းတရားသင်ကြတယ်နော်ရောက်ပြီလားဣဒံမေဘုံညာ